जय हिंद दोस्तों, जितना भी हमारा असम का रहने वाला है बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हमारा एक लड़का है लखीमपुर साइड का है, प्रांजल गोगोई, गुवाहाटी से फ़ोन करके जोया बोर्डलोई करके उसकी ट्रू कॉलर में आता है और ये लड़की जो है उनको 2500 रुपये मांगा है। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में उनको सिक्योरिटी की गार्ड में देंगे, तो वहाँ का तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा बता रहा है। मैंने पूरा रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, आप लोग पूरा सुन लीजिए। ऐसा कोई भी आप लोग तुरंत विश्वास हो जाता है। आप लोग देख लीजिए ये लड़की कितना क्वालिफाई है, हर चीज़ के बारे में बता रहा है, जॉइनिंग प्रोसेस पूरा बता रहा है, पेमेंट कितना मिलेगा, ड्यूटी के बारे में कितना मिलेगा। ये पूरा स्टडी करने के बाद ये लोग जो सिक्योरिटी गार्ड 2-4 रुपये जो मिलता है, पूरा मेहनत करता है, उनकी पैसा को हड़प रहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा वीडियो जो भी देख रहा है, मैंने इसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप लोग इस मोबाइल नंबर को जल्दी से जल्दी आप लोग रिपोर्ट करें। कोई जानते हैं उसकी जो बातचीत जो कर रहा है वो लड़की कोई जानता है तो आप लोग ज़रूर उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश करें। फेसबुक में भी आप लोग को दिया रहता है, ये लड़का कहीं से नहीं फंसा है, आपका फेसबुक में दिया रहता है, ये फेक अकाउंट है। आप लोग रिकॉर्डिंग को सुन के भी आपको पता चल जाएगा ये पूरा फेक अकाउंट है। और वहाँ पे जोया बोर्डलोई करके आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और जब बात किया तो रिया बोर्डलोई भी बोलते हैं, उसके नाम रिया, कभी जोया कभी रिया। तो आप समझ लीजिए इस तरीके का आदमी हमारा असम पे भी हो गया है। तो आप लोग सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन कोई सिलेक्शन नहीं होता है। आप ऑनलाइन पे आप लोग सोच रहे हैं सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन पे कुछ नहीं कर सकते हो, सब बुद्धू बना रहा है। जो आपको भर्ती होना है आप लोग जाइए ना, आपकी ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाके आप लोग भर्ती होइए। मैं भी बहुत आदमी मेरे को कॉल करता रहता है, मैं बहुत कॉल भी रिसीव कम करता हूँ और इसे भी मेरा बहुत काम ज़्यादा रहता है। मैं सिर्फ बताता हूँ हमारे ऑफिस तक आ जाइए, आप सब कुछ जानकारी मिलेगा। और इतना सोचने वाली एक बात है कि ये जोरहाट मेडिकल कॉलेज उनके नाम पे सिक्योरिटी गार्ड देगा और सुपरिटेंडेंट जो अभी नहीं है, और सुपरिटेंडेंट कॉल करके आएगा बोला उसको। तो साला इतना चुतिया बना रहा है। आप लोग यार विश्वास इतना जल्दी कर लेता है। एक सुपरिटेंडेंट क्या एक सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके भर्ती होने के लिए बोलेगा? साला नॉनसेंस टाइप का आदमी। एक लड़की भी चुतिया बना रहा है। साला उसको कहीं पे भी मिल जाएगा ना, कसम से बोल रहा हूँ, उसकी ऐसे ढुलाई करूँगा मैं। और सभी आदमी सतर्क हो जाओ, जितना भी असम वासी है और गांव पे जो रह रहे हैं लड़का लोग है ना, बहुत भोले भाले हैं। आज की डेट में इतना भोले मत बनो। आप लोग मोबाइल टिपते रहते हो, देखते रहते हो, उसी में आप लोग फेसबुक में बातचीत करके क्या क्या कर लेते हैं। अरे आप लोग इतना मेहनत से पैसा कमा रहा है, उसको इतना जल्दी उनको कैसा दे रहा है? अरे सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होने के लिए आपको क्या ऑनलाइन में पेमेंट करके ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है? मेरा भी कंपनी है, हमारे जो कंपनी जो है हम भी सिलेक्शन करता है, तो हम लोग ऑनलाइन पे कोई सिलेक्शन नहीं करता है। आपको देखेंगे, आपकी क्वालिटी को चेक करेंगे, आप इतना पैसा दे रहे तो इतना आप ड्यूटी कर पाएंगे कि नहीं, हर चीज़ चेक करता है। उसके बाद में आपको सिलेक्शन किया जाता है। किसी ने ऐसे ऑनलाइन पे सब इजी चाहता है। आप लोग इजी वे में बहुत मतलब कि विश्वास करते हो, नहीं करना भाई, प्लीज़ नहीं करना।
मैं थक चुका हूँ बोल बोल के। और बहुत आदमी जो है शॉर्टकट जाना चाहता है, शॉर्टकट मत जाइए। आपको जॉब करना है, ऑफिस तक जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाके आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सिलेक्शन होगा। फेसबुक में बहुत आदमी दिया रहता है, जब फंस जाते हो सर मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, अरे सतर्क हो जाओ भाई। मैं इसलिए वीडियो डालता रहता हूँ, और जितना भी हो सकता है ये वीडियो जो है ना सबका सब शेयर करो, और साले उस तक पहुँचना चाहिए, उस लड़की तक। साले उसकी औकात देखिए, साले बात करने का ढंग नहीं है उसकी, और दूसरे को जॉब देगा, उसको आप लोग पकड़िए। और मैं भी आपका बिल्कुल साथ दूंगा। जोरहाट मेडिकल कॉलेज के नाम पे क्या बताएगा, आप लोग सुन लीजिए तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको ज़रूर पता लग जाएगा। हाँ हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मैम। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। হেৰি নহয় মই কথা এটা পাতিম বুলি আছো। কোৱাচোন। মানে কি এইটো হৈছে আপোনাৰ কামটোত মই এনেও পইচাটো দিলোৱেই অলৰেডি, আৰু আকৌ এতিয়া মই পইচা দিম আজি, হাফ পেমেণ্ট এটা কৰিম। আচ্ছা কোৱা কি হ'ল, কি প্ৰব্লেম? প্ৰব্লেম মানে কি চব মানে মই ইয়াতো কামটো কৰি আছোৱে অলৰেডি, আকৌ এইটো কি আছিলে মানে কি ইয়াতো তাত যদি কামটো পুৰা জইন কৰিব সম্পূৰ্ণ পাৰিম নে নোৱাৰিমগে? কিয় নোৱাৰিবা, তুমি যদি কোৱা যে মেম আজি যাম তো আমিতো আজি যাব কৈছো ন। মানে কি আজি নাযাওঁ, মানে কি ইয়াত মানে মোৰ চেলাৰীটো চব মোক 14 তাৰিখ 15 তাৰিখ কৈ আছে। আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব, তুমি তালৈকে থাকা, একো নাই, খালি মোৰ লগত যোগাযোগ থাকিলেই হ'ব। এইবিলাক মই চবকে মেনেজ কৰি দিওঁ। বহুত মানুহে এনেকে চাকৰি কৰি থাকে, সদায় চেলাৰীখিনি এৰিটো আহিব নোৱাৰে, সেইখিনি ময়ো বুজি পাওঁ। একো নাই, 10 দিনৰ টাইম থাকে, ইয়াতকে কিবা দেৰি হলেও প্ৰব্লেম নাই, মোৰ লগত যোগাযোগ থাকিলেই হৈ গ'ল। কাম মইহে কৰাই আছো। ঠিক আছে। তেতিয়া মানে কি মই মানে কি চব 15 তাৰিখে হ'ল 15 আগষ্টত, তেতিয়াতো গাড়ী বন্ধ। আকৌ গৈ যদি মই 16 তাৰিখে যাওঁ, ইয়াৰ পৰা দৰমহাটো লৈহে যাব পাৰিম। সেইটোৱে তুমি লৈ আহা, তুমি সেইফালে লছ কৰিব নালাগে নহয়। হৈ যাব, একো নাই এইখিনি মই কৰাই দিম। মই অফিচতে আছো, আমি আমাৰ 8:30 বজাতে অফিচ খুলিছে। এতিয়ালৈকে যোৰহাটৰ পৰা কাগজ পত্ৰখিনি আহি পোৱা নাই, নলবাৰীৰ পৰা আহিছে, নগাঁৱৰ পৰা সেইখিনি আহিছে। যোৰহাটৰ পৰা চাগে মানে 10টা বজাত চিউৰ আহি যাব বোলে। মই অহাৰ লগে লগে মই দি দিম, আৰু এইবিলাক একো টেনচন ল'ব নালাগে। এইবিলাক কিবা যদি প্ৰব্লেম হয়, দেৰি হয়, কি হয় নহয়, মই সেইবিলাক চাই দিম। ঠিক আছে ঠিক আছে। আৰু যদি ধৰা ডিউটিৰ পৰা আহি তোমালোকৰ পৰা মেডিকেল কলেজ কিমান দূৰ হ'ব? আমাৰ তাৰ পৰা 50 মান চুব। মাই গড, বহুত দূৰ ন? আচ্ছা ঠিক আছে নহলে মই মানে কৈছিলো কি যদি ঘৰৰ লগতে আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ গৈ পেলাই চাই আহিব পাৰিলে হয়, কিন্তু যিহেতু দূৰ হয় তেতিয়াহ'লে নালাগে বাৰু। কাগজ পত্ৰখিনি চব মোবাইলতে দি দিয়া হ'ব। ছাৰে ফোন কৰিলে কৈ দিবা যে ছাৰ সেইটা মানে সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ছাৰে কিন্তু তোমাক নিজে ফোন কৰিব আজি। হা, ফোন কৰিলে তুমি কবা যে সেইজনী মেমৰ মোৰ নাম কবা, ৰিয়া বুলি কবা। কবা যে কেই তাৰিখে যাম, ৰিয়া মেমৰ লগত কৈ দিম, ছাৰে নেকি কৈ দিবা। ঠিক আছে, নহলে আকৌ তেওঁ কিবা এটা ডেট দি দিয়ে ন, আকৌ সেইটো ডেট নগলে আকৌ প্ৰব্লেম হৈ যাব। সেইটো কাৰণে তুমি মোৰ নাম কৈ দিবা, তেতিয়াহ'লে মই সেইখিনি মেনেজ কৰি দিম আৰু। ঠিক আছে হ'ব দে, টেনচন ল'ব নালাগে। পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু যদি পঢ়া শুনা চাৰ্টিফিকেট থাকে তেতিয়াহ'লে দিব, যদি নাথাকে নাই। দৰকাৰ নাই। জানিছো, মানে কি মই অলৰেডি এতিয়া মই চিকিউৰিটিয়ে কৰি আছো। আচ্ছা এনেইতো বেলেগ জেগাতো চিকিউৰিটি বহুত কম দিয়ে, যেনেকে আপোনাৰ 8,000 9,000 টকা দিয়ে, কিন্তু চিভিলত কিতাপ অলপ মানে দিয়ে, অলপ বেছিকে দিয়ে। যদি 5টা পোষ্ট আছে কৰিলে ডকুমেণ্ট পাতিখিনি ইয়াতে দি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত মই ফৰ্ম খিনি পঠিয়াই দিম, ডকুমেণ্ট দিয়াৰ পিছত মই ফৰ্মখিনি পঠিয়াই দিম, চাই ল'বা।
বিলাকতো মই নিজে কৰি দিম, খালি আমি জাষ্ট চাবলৈ দি দিম আৰু প্ৰমাণৰ কাৰণে। এতিয়া গুৱাহাটী অহাটো ইমান দূৰ হৈ যাব, চব আমি পঠিয়াই দিম চাই ল'ব। আৰু আমাৰ তাত কোনো ধৰণৰ জইনিং ফিজ নাই। এতিয়া বেলেগ অফিচত যেনেকে 5,000 10,000 এইবিলাক ফিজ লয়, আমাৰ এইবিলাক কোনো ধৰণৰ জইনিঙৰ একো ফিজ নাথাকে, খালি ফৰ্ম ফিল আপ ফিজটো পে কৰিব লাগিব। সেইটো কিমান কৰিব লাগিব? ফৰ্ম ফিল আপ ফিজ কৰিব লাগিব, সেইটো অকণ খৰচ থাকে যে। সেইটো মানে গভৰ্ণমেণ্ট টেক্স, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ খৰচ আৰু এই হস্পিটেলৰ কনফাৰ্মেশ্যন খৰচ চব মিলাই পেলাই 500 টকা যাব। 500? সেইটোৱে বেলেগ। ঠিক আছে ঠিক আছে। হেৰি নহয় আপুনি ফোন কৰি ক'লে। ঠিক আছে নহয়, আপুনি মানে এতিয়া কেতিয়ালৈ কৰিব লাগিব? কেতিয়া মানে এতিয়াতো আমি অফিচতে আছো, সোনকালে কৰিলে ভাল হ'ব, কাৰণ 5টা পোষ্ট আছে। বেলেগ কোনোবা যদি ফোন কৰে মই সিহঁতক দিম আৰু সেনেকুৱা আৰু। কি কি লাগিব? পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু যদি পঢ়া শুনাৰ চাৰ্টিফিকেট কিবা আছে তেতিয়াহ'লে দিবা, যদি নাথাকে নাই, কাৰণ চিকিউৰিটি গাৰ্ডত নহ'লে হৈ যায়। আৰু পাছপৰ্ট চাইজ 1 কপি ফটো লাগিব। এতিয়া দিব লাগিব? এতিয়া দিব লাগিব? হয় এইখিনি বস্তু দি দিয়ে, এতিয়াতো অফিচতে আছো। ঠিক আছে, মই দি দিছো। বাৰু ঠিক আছে, হ'ব, থেংক ইউ। মোৰ এইটো মানে পাৰ্চনেল নাম্বাৰ হয়। সেইটো মানে হেৰি হৈছে অফিচৰ, এতিয়াতো অফিচ অফ হ'ল, সেইটো কাৰণে মোৰ প্ৰতি ফোন মাৰিলো। এতিয়া মানে জইনিংটো মানে সিহঁতৰ হস্পিটেলত মানে কনফাৰ্মেশ্যন লেটাৰ বনাই হোৱা নাছিলেই, আজি হৈছে বনাই। আজি বনাই হৈছে, তো কালি জইনিং আছে মৰ্ণিং। ঠিক আছে, কাইলৈ জইনিং কৰিব লাগিব মৰ্ণিং ডে। কালি যাব পাৰিম? কাইলৈ যাবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব ন? ঠিক আছে, একো নাই। এতিয়া কালি গোটেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, অফাৰ লেটাৰ, জইনিং লেটাৰ চব দি দিয়া হ'ব। কালি চব বস্তুখিনি দি দিয়া হ'ব, কিন্তু জইনিঙৰ কাৰণে টোটেল 10 দিন সময় থাকে। মানে ধৰা বহুত মানুহ বিদেশৰ পৰা এপ্লাই কৰে বা বহুতে বেলেগ কাম কৰি থাকে অলৰেডি, কলেজৰ মানুহ দৌৰি যাব নোৱাৰে, সেইটো আমি বুজি পাওঁ। সেইটো কাৰণে আমাৰ তাত টোটেল 10 দিন হেৰি থাকে, টাইম থাকে। 10 দিনৰ পিছত জল্দি হ'ব। ঠিক আছে, কিন্তু কালি আমি এপইণ্টমেণ্ট, অফাৰ লেটাৰ, ID চাইডি গোটেইখিনি প্ৰথম আমাৰ অফিচতে আহিব, প্ৰথম চিভিলৰ পৰা, যিহেতু তোমালোকেতো আমাৰ আণ্ডাৰতে আছা। প্ৰথম আমাৰ তাত বস্তুখিনি আহিব, অহাৰ পিছত আমি চব বস্তুখিনি দি দিম, চাই ল'বা। ঠিক আছে, আমি চব বস্তুখিনি দি দিম। দিয়াৰ পিছত মেডিকেলৰ পৰা ফোন কৰিব ছাৰে। ছাৰে ফোন কৰিলে কৈ দিবা যে ছাৰ আজি যাব নোৱাৰিম, বা মানে কেই তাৰিখে যাবা সেইটো কৈ দিলে হ'ল। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হেৰি নহয় মেম, মই কথা এটা কৈছো, মানে কি আপুনি এতিয়া মোৰ ডকুমেণ্ট চব ল'লে, এতিয়া মোৰ মানে কি বেংক পাছবুকটো নাই লোৱা নহয়। বেংক পাছবুকটো লাগিব। মানে বেংক পাছবুকটো চোৱা, বেংক পাছবুকটো সিহঁতে চেলাৰী পোৱাৰ আগে চেলাৰী পোৱাৰ আগে সিহঁতে কেন্দ্ৰৰ পৰা খুজিবই। মানে বেংক পাছবুক মানে কিয় নলওঁ, এতিয়া বহুতো বেংক পাছবুক ল'লে পিছত মানে যদি সিহঁতৰ কিবা বেংকত কিবা ইছ্যু হয়, পিছত মানে মোৰ ওপৰত কিবা ৰিস্ক কৰে যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট দিয়াৰ কাৰণে কি মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি। সেইটো কাৰণে মই নলওঁ, বুজি পাইছে বস্তুটো। মই নলওঁ, ডাইৰেক্ট তাতে চেলাৰী পোৱাৰ আগে সিহঁতেই ল'ব। তোমাৰ এইটো কোনটো আছিলে পোষ্টটো? মোৰখন থৈ আহি গ'ল নহয় অফিচত। হেৰি তোমাৰ চিকিউৰিটি আছিল নেকি? চিকিউৰিটি গাৰ্ড। মোৰ মনত আছে অলপ। এতিয়া মানে ঘৰত আহি গ'লো অফিচৰ পৰা, লিষ্টখন নাই মোৰ তাত। হৈ যাব, কালি চব কৰাই দিয়া আছে। যেনেকে কোৱা হৈছিলে চেম তেনেকে হ'ব বস্তুখিনি। চেম তেনেকে। মানে কি মেম, মই কথা এটা সুধিছো, মানে কি দেওবাৰে অফ পাম নে নাপাম? এতিয়া চোৱা, হস্পিটেলত কিন্তু দেওবাৰে অফ নাথাকে। হস্পিটেলত অল টাইম ডিউটি থাকিব, কিন্তু সপ্তাহত যিকোনো এদিন নিজে ইচ্ছামতে অফ ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, মানে চানডে, মনডে আৰু কোনো নাই, মানে সোমবাৰ, মংগলবাৰ যিদিনা মন যায় যিকোনো এদিন নাহিলে হ'ল। ঠিক আছে, তো সেইটোৱে। কিন্তু বন্ধটো দুদিন দিবই লাগিব। তো সেইটোৱে চব হেৰি কৰা হ'ব। তো কালি মৰ্ণিং 8:30 পৰা আমাৰ জইনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব, কাৰণ আমাৰ কালি 3000 মানুহৰ জইনিং আছে, অল আছাম মিলাই আৰু। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে বহুত জল্দি অফিচ খোলা হ'ব। তো প্ৰথমতে আমাৰ তাতে চবখিনি বস্তু আহি যাব। চবখিনি বস্তু অহাৰ পিছত গোটেই বস্তুখিনি আমি তোমালোকক দি দিম। দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত তোমালোকে বস্তুখিনি লৈ ল'বা। মেডিকেলৰ পৰা কল কৰিলে গ'লে যাব পাৰা, নহ'লে নাই। মানে গ'লে মানে ডিউটি নহ'ব, যোৱাৰ পিছতে ড্ৰেছ দিব, কামখিনি চমজামিলি দিব, ড্ৰেছ আইডি কাৰ্ড দিব, কাম চমজামিলি দিব। ডিউটি হয়তো পৰহিৰ পৰা। তো একো প্ৰব্লেম নাই, কালি যদি নোৱাৰা পৰহি যোৱা, পৰহি নোৱাৰিলে মানে গোটেই 10 দিনৰ ভিতৰত যাবই লাগিব। 10 দিনৰ ভিতৰত তাত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব। মানে 10 দিন সেইটো কাৰণে টাইম দিয়া যায়, বহুতে বিদেশৰ পৰা এপ্লাই কৰে বা বেলেগ কাম কৰি থাকে। মই এতিয়া বেলেগ কামেই কৰি আছো, মই এতিয়া যাবতো
বাকী এনেকুৱা কথা নহয় যদি দৰমহা তাতে নোপোৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈ লাগিলে 10 দিনৰ বেছি হলেও মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হৈ যাব মই কৰাই দিম অসুবিধা নাই আৰু এটা কথা কিন্তু দেই মই এটা কথা কৈ দিছো এতিয়া যোৰহাট চিভিল হস্পিটেল এতিয়া বৰ্তমান চিভিল হস্পিটেল বিলাকত চাকৰি কৰিলে ঠিক আছে যিকোনো চিভিল হস্পিটেলত চাকৰি কৰিলে কিন্তু প্ৰথম মাহৰ কাৰণে চিকিউৰিটি মানি পে কৰিব লাগে গম পাইছা হয় মানে সেইবিলাক মানে অলপ উচ্চ স্তৰৰ চাকৰি অলপ হাই লেভেল চাকৰি বুজিছা সেইবিলাকত চাকৰি কৰিলে বেংক আৰু হস্পিটেল এইবিলাকত চাকৰি কৰিলে প্ৰথম মাহৰ কাৰণে সিহঁতক কিবা এটা চিকিউৰিটি মানি পে কৰিব লাগিব আকৌ প্ৰথম মাহৰ পিছত চেলাৰীৰ লগত সিহঁতে ঘূৰাইও দিব মানে কিমান দিব লাগিব কিন্তু ইমান বেছি নহয় এনেতো বৰ্তমান NGO প্লেচমেণ্টৰ যোগেদি গ'লে মিনিমাম 10,000 টকা লৈ আছে কিন্তু আমাৰতো গমেই পাইছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ অফিচ বুলি কোৱা হৈছিল ন তো আমাৰ ফালৰ পৰা গ'লে তোমাৰ হেৰি ল'ব 2500 টকা ল'ব 2500 কিন্তু সেইটো আকৌ ঘূৰাই সেইটো 1 টকা কোনো খৰচ দিয়ে নেকি দিবা চেম তেনেকে মানে সেইটো কিয় লয় মই কৈ দিছো বহুত মানুহে চাবা কি কৰে কাম কৰিব গৈ পেলাই প্ৰথম মাহটো ফুল কাম নকৰি ঘূৰি আহি যায় যদি কোনোবাই প্ৰথম মাহতে কাম এৰে তেতিয়াহ'লে চিভিল হস্পিটেলৰ বহুত লছ হয় সিহঁতৰ বহুত মানে বেয়া হেৰি হয় তো সেইটো কাৰণে এতিয়া তুমি এৰি দিবা বুলি মই কোৱা নাই কিন্তু ৰুল যিহেতু বনাইছে চবৰ কাৰণেতো হ'ব ন তো সেইটো কাৰণে প্ৰথম মাহৰ কাৰণে সিহঁতে চিকিউৰিটি মাৰি লয় আকৌ প্ৰথম মাহ গ'লে চেলেৰি ঘূৰাই দিয়ে মই যেতিয়া কালি জইনিং এটা দিন তাতে চব লিখা থাকে এইবিলাক এইটো 2500 টকাটো মাত্ৰ 1 মান্থৰ এটা পলিচি কাৰণে লোৱা গৈছে আকৌ 1 মান্থৰ পিছত ৰিটাৰ্ণ কৰা হ'ব তাতে চাবা মেডিকেলৰ চাইন থাকে চিল থাকে এভৰিথিং ঠিক আছে মানে কি এইবিলাক বস্তুবিলাক সব মোবাইলতে দিব নে ড্ৰেছটো যোৱাৰ পিছত দিব ID কাৰ্ড আৰু ড্ৰেছটো যোৱাৰ পিছত দিব ঠিক আছে আৰু কালি এপইণ্টমেণ্ট অফাৰ লেটাৰ এতিয়া ডাইৰেক্ট তোমালোকক নিদিয়ে কাৰণ তোমালোকেতো ডাইৰেক্ট চাকৰি লোৱা নাই লৈছে আমাৰ আণ্ডাৰত ন প্ৰথমটো যিহেতু অফিচৰ আণ্ডাৰত সিহঁতে মানুহ লৈছে তো এপইণ্টমেণ্ট অফাৰ লেটাৰটো প্ৰথম অফিচতে দিব তো আমি ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি তোমালোকক দি দিম কাগজ পত্ৰখিনি কিন্তু সেইখিনি কাগজটো অলৰেডি হস্পিটেলত আছেই ন জাষ্ট খালি আমাক ফটো মাৰিহে দিব তো তোমালোকে যোৱাৰ পিছত আকৌ হাৰ্ড কপিখিনি ফাইলত দি দিব সেইবিলাক অসুবিধা নাই তো যিটো 2500টো ক'লো সেইটো যেতিয়া আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ জইনিং লেটাৰ ID চাইডি গোটেই লিষ্ট চব যেতিয়া দি দিম দিয়াৰ তোমালোকে কালি এইখিনি বস্তু পোৱাৰ পিছত পইচাটো পে কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেইটো পইচা পে কৰিব মানে কিয় এতিয়া চোৱা ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ হাতলৈ মই সিহঁতক দি পেলাই পঠিয়ালো হয় কিন্তু সিহঁতে তোমালোকৰ পৰা নলয় সিহঁতে ল'ব অফিচৰ পৰা মানে মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে অফিচ য'ত অফিচৰ পৰা লৈ আছে মানুহ কালি যদি মই তোমাৰ নাম কাটি পেলাই বেলেগক দি দিওঁ ন বেলেগকে ল'ব বুজিছা তো সেইটো কোৱা তো সেইটো মানে সেইটো কিমান ডাঙৰ এমাউণ্ট বুলি নাভাবিবা কাৰণ বহুত ভাল পোষ্ট পাইছা ভালকে জব কৰা কাৰণ সেইটো একেবাৰে এপইণ্টমেণ্ট অফাৰটোত লিখি দিয়ে সেইটো পৰা 1 টকা কোনো খৰচ নকৰে যেনেকে দিব তেনেকে ঘূৰাই দিব তো সেইটো যেতিয়া এতিয়া তোমাৰ তাতে জইনিং কৰিছে বুলিহে মানে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহিব কাৰোবাৰ জইনিং নহ'লেতো নাহে এপইণ্টমেণ্ট কাৰণ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ অফাৰ লেটাৰটো বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় এপইণ্টমেণ্ট অফাৰ লেটাৰটো যেতিয়া তুমি পাবা আৰু কালি যোৰহাট টোটেল 15জন মানুহৰ জইনিং আছে মৰ্ণিং লিষ্ট ওলাব মই তোমাক দি দিম চাবা ঠিক আছে তো সিহঁতৰ লগতো মই লাগিলে লগ চগ কৰাই দিম তোমাক ঠিক আছে মই চব যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট জইনিং লেটাৰ ID চাইডি চব তোমাক যেতিয়া কালি দি দিম দিয়াৰ পিছত 2500টো তুমি পে কৰিব লাগিব অফিচত পিছত আমাৰ হেড ছাৰে আকৌ সেইটো 2500 আকৌ সেই যোৰহাটত দিব দিয়াৰ পিছত আকৌ যোৰহাটৰ পৰা তোমাক কল কৰিব বুজিছা মানে আৰু এটা কথা সুধিছো মানে কি মই যেতিয়া নেকি মই আপোনাৰ জইন কৰিম তেতিয়া আপোনাৰ সেই পইচা 2500টো দিলে হ'বগে নাই মানে কি মই এতিয়া দৰমহাটো ইয়াত পোৱাগে নাই 2500টো মানে চোৱা তুমি হস্পিটেলত যোৱাৰ আগতে আমাৰ অফিচত পেমেণ্ট কৰিব লাগিব পেমেণ্ট কৰিলে আমাৰ হেড ছাৰে যেতিয়া সেইটো পেমেণ্ট যোৰহাট ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টক জমা দিব তেতিয়াহে তোমাক ফোন কৰিব নহ'লে ফোনেই নকৰিব বুজিছা কাগজ পত্ৰ আহি যাব কিন্তু ফোন নকৰিব যদি কালি এটা কাম কৰিবা তুমি পাৰিলে হাফ কিবা এটা দি থবা যাতে মেডিকেলৰ পৰা কলটো আহি যায় ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব দিয়া কালি মই সেইখিনি দিওঁ বস্তুখিনি আগত চাই লোৱা হা ঠিক আছে হ'ব দিয়া ঠিক আছে থেংক ইউ